Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji atom, bahkan lebih kecil, apapun kebaikan yang kau lakukan, kau akan melihat balasannya. Sekecil apapun, tidak ada yang namanya amalan yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau bagus yang kau lakukan, maka kau akan mendapatkan pahala. Kalau jelek yang kau lakukan, kau akan mendapatkan siksa. Ibumu yang tidak mungkin mereka tidak susah dengan kesusahanmu di dunia, ibumu akan berlari kelak di hari kiamat. Ayahmu akan berlari di hari kiamat. Masing-masing ingin mencari penyelamat, masing-masing ingin menjadikan dirinya itu selamat walaupun dia mengorbankan anaknya. Bayangkan. Tahun ketiga, kayak madrasah TBA. Malu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات
وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لرب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum minna wa minkum. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil halimil karim al-qail laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim wa qala ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamani ala sayyidil mursalin wa imamin nabiyyin wa khatamin nabiyyin wa safwatil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ulil mayamin amma ba'du faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin wa azza min qail faqala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para sesepuh kita, para guru-guru kita, dan semua hadirin dan hadirat yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan penyebab bertambah hidayah kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penyebab kita untuk semakin mengenal dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, maulid demi maulid kita selenggarakan. Dari mulai maulid arba'in telah selesai kemarin, ditutup maulid arba'in, kita buka kembali maulid isyrin. Menandakan apa wahai ikhwan?
Menandakan apa wahai saudara-saudara? Menandakan bahwa cinta kepada Nabi tidak butuh kepada waktu. Kenal kepada Nabi tidak butuh kepada zaman. Mengadakan, merayakan, mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas pada waktu tertentu. Tadi saya bacakan ayat yang kita semuanya hafal. Sungguh telah datang kepada kalian. Ayat ini merupakan jawaban mengapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad. Mengapa kita wajib patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat ini jawabannya. Kalau ada orang yang bertanya kenapa kok harus maulid, sama saja dia mengatakan kenapa kok harus cinta sama Nabi Muhammad SAW. Jawabannya ada di dalam ayat. Allah telah menjawab di dalam ayat tersebut alasan apa seorang yang beriman harus cinta kepada Nabi Muhammad, harus patuh kepada Nabi Muhammad. Di dalam ayat tersebut Allah nyatakan telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang utusan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari golongan kalian. Kenapa Allah tegaskan dari golongan kalian? Agar nanti manusia nggak beralasan. Kalau utusan itu diutus dari kalangan malaikat, nanti manusia di akhir hari kiamat kelak mereka akan beralasan itu dari kalangan malaikat. Kami tidak bisa mencontoh dan meneladani malaikat. Sehingga untuk menutup celah-celah alasan ini Allah utuslah Rasul dari kalangan manusia yang sama seperti kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama manusianya. Walaupun kita tahu Rasul itu berbeda. Manusia basyarun walaysa kal basyari. Tidak seperti kita. Kalau kita ini ibarat batu koral yang nyemplung ke dalam lumpur lagi. Kita ini ibarat batu koral yang nyemplung di dalam lumpur. Tapi baginda Rasulullah SAW mutiara yang tiada tara. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Bayangkan, orang tua kita begitu melihat hal yang menyedihkan kita, menyusahkan kita, mereka pun ikut sedih. Wajar, mereka orang tua kita, mereka orang yang melahirkan kita, mereka darah daging kita. Wajar ada keterikatan antara orang tua dan anak. Dan ketika anak itu dalam suatu masalah, orang tua akan sedih. Wajar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azizun alaihi ma'anittum. Apa saja yang menimpa kalian, Nabi itu sedih. Apa saja yang membuat kau sedih, Nabi pun sedih. Bayangkan, kita tidak ada ikatan darah yang langsung, kecuali para habaib, mereka ada ikatan darah. Umat Nabi Muhammad secara umum dikatakan oleh Allah, apa saja yang menimpa kalian, Nabi akan sedih, Nabi akan susah, Nabi akan ikut memikirkan. Dan ini ayat turun bukan hanya pada saat Nabi hidup. Karena orang yang mengatakan itu ayat pada saat Nabi hidup dan sekarang Nabi sudah tiada, berarti ini tidak tahu yang namanya kematian itu hanya perpindahan dari alam menuju ke alam yang lain, bukan fana. Yang namanya kematian itu bukan fana, bukan hilang begitu saja. Makanya orang-orang yang suka melarang tawasul, melarang orang tabarruk dengan Nabi, orang berdoa dengan keberkahan Nabi, itu mereka menganggap Nabi itu sudah meninggal dan Nabi sudah tidak punya lagi wewenang untuk mendoakan kita. Sungguh pemikiran yang sesat luar biasa. Karena mereka menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka menganggap yang namanya kematian itu terhentilah semuanya. Mereka mengira dengan meninggalnya Rasulullah sudah tidak lagi memperhatikan umatnya. Ada hadis yang disohehkan oleh banyak daripada ulama, kata Nabi,
Aku hidup itu baik untuk kalian, aku meninggal pun itu baik untuk kalian. Mamati khairun lakum, hayati khairun lakum, kata Nabi. Tu'raduna alayya a'malukum, akan disampaikan kepadaku semua amalan-amalan kalian. Apabila aku mendapatkan kebaikan-kebaikan, aku dengar dari fulan bin fulan. Artinya apa? Semua yang kita lakukan disetorkan kepada baginda Rasulullah SAW. Hari ini si fulan bin fulan melakukan ini, hari ini fulan bin fulan, semuanya diketahui oleh Rasulullah SAW. Kalau aku dapatkan umatku tersebut melakukan kebaikan, aku memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika aku mendapati salah satu daripada mereka melakukan kesalahan, dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bukan didoakan kita supaya cepat mati, tapi istighfarullah. Aku akan minta akan ampun, kata Nabi, untuk umatku yang melakukan kesalahan. Pada saat Nabi sudah meninggal, Nabi masih memberikan manfaatnya kepada kita. Bahkan kata para ulama, sekarang Nabi memberikan manfaat lebih banyak di masa daripada Nabi memberikan manfaat kepada umatnya di waktu Nabi hidup. Karena sekarang Nabi sudah tidak terikat lagi dengan jasmaninya. Nah, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Perhatian kepada umat mukmin, memperhatikan mereka, ingin semua dari kita ini selamat menuju surganya Allah. Semua dari kita. Nabi tidak ingin salah satu dari kita masuk ke api neraka. Harisun alaikum. Nabi sedih ketika salah satu umatnya masuk ke dalam neraka. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman, rauf, pengasih, rahim, penyayang. Khusus hanya Nabi berikan kepada orang-orang yang beriman. Kita yang beriman ini dapat kasih sayang langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar ayat ini, maka kita tahu ini jawaban. Pantaslah, wajiblah, harus bagi kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang mencintai kita, memperhatikan kita, menyayangi kita melebihi dari kasih sayang dan cinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi wajib bagi kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ayahmu susah dengan masalahmu sewaktu hidup di dunia, belum tentu nanti ketika di akhirat mereka susah. Ketika melihat engkau dalam keadaan susah kelak di akhirat, di mana Allah menyatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di hari kiamat, saudara akan berlari dari saudaranya yang lain. Wa ummihi wa abi, bahkan orang tua yang terdekat pun yang kau anggap mereka tidak mungkin berpaling kepadamu, akan berpaling kelak di hari kiamat. Bayangkan, wa ummihi wa abi, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma saudara, ibumu yang tidak mungkin mereka tidak susah dengan kesusahanmu di dunia. Ibumu akan berlari kelak di hari kiamat. Ayahmu akan berlari di hari kiamat. Masing-masing ingin mencari penyelamat, masing-masing ingin menjadikan dirinya itu selamat, walaupun dia mengorbankan anaknya. Bayangkan. Tapi kelak hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita tahu di dalam hadis-hadis semua nabi-nabi didatangi oleh umat, termasuklah ulul azmi yang 5 didatangi oleh umat seluruh manusia, karena pada saat itu mereka masing-masing ingin mencari juru penyelamat. Mereka datangi Nabi Adam, mereka datangi Nabi Nuh, mereka datangi Nabi Ibrahim, mereka datangi Nabi Musa, mereka datangi Nabi Isa. Masing-masing dari mereka menjawab, nafsi, nafsi, urusan kalian sendiri-sendiri. Dan hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ummati, 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 ummati. Ini jawaban baginda Rasulullah kelak di hari kiamat. Kalau kita mau mencari sandaran, mau mencari tumpuan, maka kita harus mencari tumpuan yang kokoh, yang keras, yang padat untuk kita berpijak. Kalau kita mencari sandaran, maka kita harus mencari tiang yang kokoh. Kalau kita mau mencari juru penyelamat, maka kita harus cari orang yang benar-benar diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya untuk menyelamatkan umat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah
telah berfirman di dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Sungguh wahai Rasulullah, Tuhanmu akan memberikan kepadamu sampai engkau ridho. Belum pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti ini kepada nabi manapun, belum pernah. Tapi kepada baginda Rasulullah, apapun wahai Muhammad, apapun yang kau minta sampai engkau ridho. Apa jawaban Nabi Muhammad? Idan la arba wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku tidak ridho satu dari umatku berada di neraka. Bayangkan, sungguh bahagia kita menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit bercerita, di mana cerita ini dimuat oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani di dalam kitabnya Hilyatul Aulia. Beliau menukil dari seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab ibnu Munabbih radhiyallahu taala anhu. Wahab bin Munabbih adalah seorang ulama tabi'in yang telah membaca sekian banyak kitab yang diturunkan dari langit. Dia baca Taurat, dia baca Zabur, dia baca semua suhuf-suhuf yang telah Allah turunkan untuk nabi-nabi, dia telah baca. Dia bilang, saya baca, di antaranya ada di rumah-rumah, di antaranya ada di tangan beberapa pendeta-pendeta. Ada sekitar 92 kitab yang pernah Allah turunkan dari langit, itu sudah pernah saya baca, kata Wahab bin Munabbih. Dia bercerita, cerita ini menunjukkan bagaimana pengagungan, penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan membuahkan hasil yang besar. Di mana beliau bercerita, ada seorang hamba dari Bani Israel, asallaha subhanahu wa ta'ala mi'atai sanah. Dia bermaksiat kepada Allah selama 200 tahun. Berapa tahun? 200 tahun dia bermaksiat kepada Allah. Dan bahkan matinya pun dalam keadaan bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Pada saat dia meninggal, orang-orang Bani Israel yang menyaksikan setiap hari kelakuan jeleknya, kemaksiatannya, menariknya seperti binatang. Mereka tarik, bukan mereka selimuti, kemudian mereka kuburkan, tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka tarik kakinya, kemudian mereka seret menuju tempat sampah. Sampai di tempat sampah mereka biarkan mayatnya membusuk. Maka Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi salam dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anikhruj wa sholli alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluarlah engkau wahai Musa dan sholatlah atas mayat tersebut. Maka Nabi Musa bertanya, ya Allah, Bani Israel telah bersaksi bahwa orang ini seumur hidupnya selama 200 tahun bermaksiat kepadamu ya Allah. Kata Allah, na'am, kana kadzalik. Kata Allah, benar demikian. Lakinnahu, akan tetapi, kullama nasyarat Taurat, setiap kali dia membuka kitab Taurat, fawajada isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia terlihat dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab Taurat disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dia buka kitab Taurat dan dia melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabbalahu, dia cium itu nama. Wa wada'ahu baina ainaihi, dan kemudian dia taruh di antara kedua matanya. Wa wada'ahu baina ainaihi, dia taruh di antara dua matanya. Wa shalla alaihi, dan dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini saja. Setiap kali dia melihat nama Nabi Muhammad pada saat dia membuka Taurat, dia akan cium, dia letakkan di atas, di antara kedua matanya, kemudian dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, untuk itu aku akan mengatakan fasyakartu lahu dzalik.
Fasyakartu lahu dzalik dengan ghafartu lahu dzunubahu. Maka aku mengingat perbuatannya tersebut. Apa perbuatannya? Cuma mencium nama Nabi Muhammad setiap dia membuka kitab Taurat, kemudian meletakkannya di antara kedua matanya dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Aku ingat itu, kata Allah. Aku tidak lupakan itu. Walaupun bagi kalian itu kecil, tapi siapa yang dia agungkan? Siapa yang dia muliakan? Siapa yang dia hormati? Siapa yang dia junjung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ingat itu. Dan aku ampuni dosanya selama 200 tahun. Dan aku kawinkan kelak dia di surga dengan 70 bidadari. Ini bukan hadis. Jangan bilang ini hadis. Ini cerita dari Wahab bin Munabbih akan hal yang terjadi di Bani Israel. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam surga dan mengampuninya, kita selaku umat Islam, orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, jangan kita jadikan ini dasar atau dalil. Oh, berarti kelak ku mabok-mabok dulu, ku berzina dulu, kelak tiap hari yang penting nyium nama Nabi, habis itu ku taruh di jidat, habis itu ku bersolawat. Ini bukan tuntunan untuk kita bermaksiat kemudian mencium nama Nabi, bukan. Jadi yang bisa kita petik, nanti saya takut kalau hikmahnya tidak saya sebutkan sekarang, ada yang nangkep ini cerita bahwa berarti maksiat dulu, tobat belakangan. Insya Allah dengan mencium nama Nabi kita akan selamat, dia bilang. Nah, jangan seperti itu. Karena hikmah dari cerita ini yang dapat kita petik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan amalan yang kau lakukan untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita ambil dari cerita ini. Jangan sebaliknya, ingat. Jadi jangan pulang habis ini jamaah maulid Ishrin, jamaah maulid Arba'in, dia pulang, wah kita sudah dapat jaminan dari Habib Bagir. Insya Allah dengan berkat sholawat, dengan berkat nyebut nama Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Kalau cuma nyium-nyium saja kita sudah lebih. Kita sudah duduk 1 jam dengarkan ceramah, kurang apa lagi nih? Pasti masuk surga kita. Insya Allah semuanya masuk surga. Tapi jangan dijadikan dalil landasan kita untuk memperbolehkan suatu kemaksiatan. Jadi di sini dalam cerita ini ada pelajaran penting, bahwa Allah tidak akan melupakan sekecil apapun yang kau keluarkan untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kalau seorang raja, ada orang yang dekat dengan raja tersebut, dia cintai orang tersebut, dan kemudian Naja ini melihat ada orang yang baik dengan orang yang dicintai oleh raja, maka raja itu akan memberikan pemberian kepada orang tersebut karena mencintai orang yang dicintai oleh raja. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, memuliakan baginda Rasulullah SAW. Maka pastilah siapa saja yang memuliakan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya, menjunjung Nabi Muhammad selama hidupnya, mentaati Nabi Muhammad selama hidupnya, akan Allah berikan limpahan keberkahan di dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan bagian tersebut. Nah, sebagai penutup saya akan bercerita tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan banyak hadis. Beliau ini termasuk sahabat Nabi yang meriwayatkan banyak hadis, dikuburkan di Baqi Madinah Al-Munawwarah, kuburannya paling ujur. Rawi hadisi Rasulullah, termasuk minal muksirin, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Muksirin minar ruwa, orang yang banyak meriwayatkan hadis itu kalau sudah meriwayatkan lebih dari 1000. Nah, di antaranya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan, beliau berkata, "Qutila abi
syahidan yauma Uhudin. Ayahku meninggal dunia dalam keadaan mati syahid di hari Uhud. Nah, ini yang aku cinta sama Nabi. Uhud ini terjadi pada tahun keberapa? Wih, lama isi horor. 8. Ayo. Perang Uhud terjadi pada tahun berapa Hijriyah? Tadi ada 8, ayo. 6. Semua angka disebut betul lah ya. Tahun kayak madrasah TBA. Malu dak gitu? Tahun ketiga. Ini sudah sering sekali ditanya. Nah, seharusnya kita jamaah maulid paling hafal sama sejarah Nabi Muhammad. Setiap hari hadir maulid. Masa tidak hafal? Makanya kalau pulang jangan cuma chattingan di WhatsApp. Cari, baca sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai orang bilang, apa beda jamaah maulid sama orang yang tidak hadir maulid? Sama aja, mereka pulang ke rumah sama, nongkrong masih nongkrong, ya nggak? Setiap hari ribah masih ribah, tidak pernah menjalankan sunnah, tidak mau meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa bedanya orang yang datang ke maulid dengan orang yang tidak datang ke dalam maulid? Jadi orang yang datang ke maulid ini harus tunjukkan mereka beda. Mereka setiap hari membawa oleh-oleh, setiap hari membawa ilmu yang bermanfaat. Praktekkan. Nah, ini cerita yang sekarang kita ceritakan ini adalah satu bentuk bagaimana pertama kepatuhan seorang sahabat kepada Nabi yang membuahkan hasil yang luar biasa. Kedua, pengamalan terhadap ilmu yang dia dapatkan. Jadi dia bercerita, ayahku meninggal di perang Uhud di tahun ketiga, Hijriah. Kemudian pada saat setelah itu dia ceritakan, fatarokana bi ghairi malin. Ayah kami meninggalkan kami dalam keadaan miskin. Maka lihat, sahabat kalau ada masalah, kemana mereka lari? Nah, begitu pula kita sekarang, kalau ada masalah, kemana kita lari? Ini yang diajarkan oleh sahabat. Fa'ataitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama kali terbesit di hatinya mau dia datangi adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah kami meninggal dalam keadaan syahid, tidak meninggalkan apa-apa. Aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ataitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa yakhutub. Nabi pada saat itu sedang berkhutbah. Fa'adraktuhu bin qawlihi. Maka pada saat aku datang itu sudah telat. Nah, ini cerita bagus. Kenapa? Mengajari kepada kita walaupun telat tetap datang. Jadi bagus kalau ada orang telat datang. Nah, daripada dia udah telat males mau datang. Nah, jadi tadi kita lihat ada yang telat-telat tapi dia datang dan mereka tetap mau mengambil bagian mereka dari keberkahan yang dibagikan Allah di dalam majelis tersebut. Walaupun telat, kalau ada uzur, ada apa, datang. Nah, ini yang diajarkan oleh sahabat tersebut. Fa'adraktuhu, dan pada saat aku datang, aku cuma mendengar sisa hadis, yaitu apa? Nabi bersabda, man yastaghni yughnihillah. Kata Nabi, orang yang merasa cukup, maka Allah akan cukupi kehidupannya. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, Allah akan angkat kehormatannya. Artinya apa? Gak usah minta-minta. Kau dalam keadaan susah sekalipun, jangan minta. Jangan biasakan dirimu minta-minta. Ini pelajaran dari Nabi Muhammad supaya umatnya punya harga diri, umatnya punya kehormatan. Jangan biasakan minta sama orang. Dia datang tadinya mau nyari solusi kepada Nabi. Dia dengar ini hadis. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, dari sejak itu aku tidak pernah minta kepada orang. Dari sejak aku mendengarkan itu, aku tidak pernah minta kepada orang. Dan dia katakan, famazalallahu, dan Allah senantiasa menambahkan keberkahan kepada kami sehingga aku tidak melihat rumah dari semua kalangan Ansor yang lebih kaya daripada kami. Berkat mengamalkan hadis Nabi. Orang yang merasa cukup
dicukupkan oleh Allah. Orang yang menjaga harga dirinya akan Allah angkat kehormatannya. Maka dia pegang ini omongan, dia pegang ini sabda baginda Rasulullah SAW. Dia patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Dia jaga harga dirinya. Dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain walaupun dia sedang dalam keadaan membutuhkan. Dan kemudian dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain walaupun dia dalam keadaan miskin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencukupi kehidupannya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang, bagi dia, orang yang paling kaya dari semua sahabat-sahabat Nabi yang ada di kota Madinah. Berkat kepatuhan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya yang luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini melalui beberapa cerita-cerita yang kita sampaikan tadi. Yang pertama, orang yang melakukan apa saja untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kau lakukan, apa saja yang kau sumbangkan, apa saja yang kau kerahkan untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji atom, bahkan lebih kecil, apapun kebaikan yang kau lakukan, kau akan melihat balasannya. Sekecil apapun, tidak ada yang namanya amalan yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau bagus yang kau lakukan maka kau akan mendapatkan pahala. Kalau jelek yang kau lakukan kau akan mendapatkan siksa. Nah, ini mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini kita dapat mengamalkannya untuk selalu senantiasa memuliakan baginda Rasulullah SAW dengan berbagai macam cara dan berusaha untuk mengindahkan semua perintah-perintah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita jamaah maulid Arba'in, jamaah maulid Ishrin kalah sama jamaah-jamaah yang lain. Jadikan kita orang yang selalu mengagungkan Nabi lewat majelis maulid ini lebih dari orang lain. Dari apa? Dari peneladanannya, berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah dengan keberkahan perkumpulan kita ini agar semua saudara-saudara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga anak-anak kita dari semua pemikiran-pemikiran yang sesat. Dan kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di dalam hidup kita, keberkahan di dalam rezeki kita, keberkahan di dalam umur kita, keberkahan di dalam keluarga kita, dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tausiah dari guru kita yang penuh memberikan pemahaman dan pemaknaan kepada kita semua untuk kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua apa yang beliau sampaikan menancap dalam hati kita dan kita berikan keberkahan oleh Allah, hidayah dan taufiknya untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bakal madaini terju antara ruhi ya habib bila Muhammad ya nur al-huda fi syarqun bakal madaini terju antara ruhi ya habib bila